अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम जी। एक पिंड पंजाब ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਮੁxtਲਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਅਲੀ ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम जी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। लो जी, सब तो पहली गल तो है कि मैनू मेरे वालों दूसरे पंजाब नू यानी दूजे भरा नू चढ़दे पंजाब नू साडे वालों बहुत सारियां इस जिहड़े कि वीर मेरे नाल मेरा इंटरव्यू करन आए ने, इन्हां नू भी बहुत सारी मुबारक होवे कि इन्हां ने मैनू तुहाडे नाल मिलाया है। तो गैबाना तौर पर तो बहुत सारी मुलाकात साड़ी तुहाडी होई होएगी, सुनिया होएगा तुसीं, लेकिन अज आमो सामने बह के तो तुहाडे नाल गल्लां कर रहा वां। तो मैं रहने वाला फैसलाबाद शहर का वां, तो शुक्र अलहमदुल्ला इत्थे दी जंपाला इत्थे ही हाँ। लेकिन मेरे वालिद साहब जिन्हां दा नाम मुंशी बरकत अली आसी, वो भी बहुत बड़े शायर सन, उन्हां दे भी कोई दो चार शेर तुहानूं सुणावांगा इंशाअल्लाह ताला। तो दूसरी गल कि असी इधर पंजाब दे तुहाडे कोल अंबरसर शायर सी, उत्थे दे रहण वाले सां। अंबरसर तो मेरे वालिद साहब घोनेवाल पिंड है अंबरसर दे विच, उस पिंड चों आके ते असी इसे फैसलाबाद दे विच रहाइश कीती। ते असी उदों दे फिर फैसलाबाद च रहने आ, फैसलाबाद तो बाहर नहीं गए। बड़ी मेहरबानी इन्होंने मैनू बड़े अच्छे तरीके नाल लभ्या, ते इस तरीके नाल लभ्या कि मेरा एक भांजा इन्हां दे कोल किते काम करदा सी पीरां को, ते पीरां ने फिर मैनू उहदे नाल गल कीती, उहने कहा मेरा सच्ची मुची मामा है। तो ये दो रिश्ते ने जिन्हां तो बंदा मुकरदा नहीं, एक तो प्यो तो दूसरा मामा, क्योंकि ਜਾਂ ना तो दूजा प्यो ही किसी को कह सकता तो ना ही मेरा ख्याल है कि साढ़े पंजाब दे विच किसी को मामा कहो तो गाली समझदा। तो असी इस तरह ही तुहाडे भी होएगा। तो मैं सब तो पहले तुहानूं ये दसांगा कि तुहाडे चों किसी ने मेरे नाल कोई राबता करना होवे तो मेरा टैलीफोन नंबर जे 0332 65 73 670। दूसरा नंबर हैगा जी 0309 90 43 103 90 43 103। तो मैं इन्होंने मैनू सब तो पहला सवाल ये किया कि तुसी शायरी कित्थों शुरू की थी। ये मेरे खून का असर है जी। मेरे वालिद साहब भी शायर सन, मेरे बड़े भाई अमीन राही साहब जिन्हां दी किताब कस्तूरी है। मेरे वालिद साहब दी 3 किताबां ने जिहड़ियां कि एक दा नां नवेद मोती, एक दा नां फैशन, तो एक दा नां बरकत दियां सच्चियां गल्लां। ये 3 किताबां मेरे वालिद साहब दियां। तो मेरी एक किताब बाबा वेला जिहड़ा कि मेरा ख्याल है कि तुहाडे पंजाब दे विच वो गुरमुखी जुबान दे विच भी थोड़ियां जिहियां किताबां छप के ते मेरा ख्याल इत्थे विकदियां पईयां ने, वरना पंजाब दे विच फैसलाबाद दे विच दूजे शहरां दे विच यानी पाकिस्तान दे विच मेरी उस किताब ने विन कीता। मैं शुक्र अलहमदुल्ला 5,500 किताब मैं हुण तक विक चुकिया वां, जिहड़ियां कि सच्चियां ते सुच्चियां गल्लां ये ने कि वो एक मेरा एक छोटा जिहा शेर है कि जाना ना मैं अल्फों बे लिखियां उंज किताबां छे, जाना ना मैं अल्फों बे लिखियां उंज किताबां छे, वो बारी विच ने सारियां पईयां विकी नहीं कोई वंडणियां पईयां ओनू दे ते ओनू दे, जाना ना मैं अल्फों बे लिखियां उंज किताबां छे। ते दिल विच मेरे ख्वाहिश बड़ी सी वारे शाह जाहीर पढ़ी सी, दिल विच मेरे ख्वाहिश बड़ी सी वारे शाह जाहीर पढ़ी सी, दाद मिली ना हो गया थे और जाना ना मैं अल्फों बे लिखियां उंज किताबां छे। तो हुण तो बस दवाइयां देना लोकां ताईं दवाइयां देना, हुण तो बस दवाइयां देना लोकां ताईं दवाइयां देना। नायाब किताबां पढ़ लैना वा, वो चोरी शायरी कर लैना वा, वो सुच्चे शायर ते सुच्चे हुंदे जुल्फी झूठे दे सिर खे, और जाना ना मैं अल्फों बे लिखियां उंज किताबां छे। तो मैं सब तो पहले अपने वालिद साहब का एक शेर तुहानूं सुणावांगा, तो उस तो बाद फिर मैं चलदे मेरे वालिद साहब फरमाते ने कि सेवा लैण लवेरियां मालकां तो मिलन लगियां जो अड़ंगियां ने,
ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਵੇਰੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੋ ਅੜਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਸੇ ਹੱਥ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਫਿਰਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੁੱਸੇ ਨਰਮ ਜੋ ਤਬਾਹ ਦੀਆਂ ਖਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਲਮਿਓਂ ਕਦੀ ਨਾ ਪਾਕ ਸੀਸਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੌੜੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਿੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 12 ਸਾਲ ਪਰ ਰਾਖਾ ਸੀ ਵੰਜਲੀ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਢੋਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਵਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫੜੀ ਬੇਕਸੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈਆਂ, ਵੜਿਆ ਖੰਭ ਨਾ ਖੋ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਜੁੱਟ। ਫੜੀ ਬੇਕਸੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈਆਂ, ਵੜਿਆ ਖੰਭ ਨਾ ਖੋ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਜੁੱਟ। ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਟਾਲੀ ਤੇ ਆਲੜਾ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂਢਾ ਨਾ ਪੁੱਟ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਵੈਣ ਮੈਂ ਖਿਜ਼ਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਮੌਜ ਬਹਾਰ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲੁੱਟ। ਆਸੀ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਦੇ ਹਾਂ ਸਾਥੀ, ਤੀਲੇ ਆਲਣੇ ਦੇ ਬਾਗੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁੱਟ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਲਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾ ਵੇਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਲਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾ ਵੇਚ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋੜ ਬਹੁਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਾ ਖਾਂ ਰੱਬਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅੱਜ ਬਸਤਾ ਵੇਚ ਆਇਆ। ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਅਕਸਰ ਦਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਮੌਲਵੀ ਕੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਧਰ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੁੱਲਾ ਬੈਠਾ ਕਰੇ ਦੁਆ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਹ। ਮੁੱਲਾ ਬੈਠਾ ਕਰੇ ਦੁਆ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਹ। ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਜ਼ੁਲਫੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਓ ਲਾਉਣਾ, ਪੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਬੈਠਾ ਕਰੇ ਦੁਆ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਹ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਲਾਵਾਂ, ਦਾੜੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਕਾਵਾਂ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਵਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ। ਆ ਦਰਸ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛਡਾ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਹ। ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹਲੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਦੇ ਦੇ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾੜੀ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਦੇ ਦੇ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾੜੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾੜੀ ਦੇ ਦੇ, ਝੂਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾੜੀ ਦੇ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਲ ਦੇ ਚਾਹ। ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਹ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੱਲਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੱਲਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ, ਐਵੇਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮੀਟਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਹ। ਤੇ ਅੰਨੇ ਲੂਲੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੋੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੂਸੀ ਘੋੜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਜੋੜੇ ਜੋੜੇ। ਅੰਨੇ ਲੂਲੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੋੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੂਸੀ ਘੋੜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਜੋੜੇ ਜੋੜੇ। ਕੁੱਬੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਘੋੜੀ ਬਾ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਹ। ਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾ, ਤਾਉਲਾ ਨੂੰ ਗਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾ। ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾ, ਤਾਉਲਾ ਨੂੰ ਗਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾ। ਰਾਗ ਹੀ ਜਰਦੇ ਛੂਣੋਂ ਹਟ ਜਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾ। ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਹ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਤਰਲਾ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਗੂੰਗੀ ਦੇ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਗਣ ਡਿਆ। ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੂੰਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਗੂੰਗੀ ਦੇ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਆ ਜ਼ੁਲਫੀ ਵਾਂਗੂ ਘਰ ਵਸਾ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਹ। ਮੁੱਲਾ ਬੈਠਾ ਕਰੇ ਦੁਆ, ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਸਾਹ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਹ। ਮੁੱਲਾ ਬੈਠਾ ਕਰੇ ਦੁਆ। ਲੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਰੋਤੇ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰ, ਖੁੱਲੀ ਧੋਤੀ, ਲੰਮਾ ਝੱਗਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰ, ਖੁੱਲੀ ਧੋਤੀ, ਲੰਮਾ ਝੱਗਾ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ,
ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰ, ਖੁੱਲੀ ਧੋਤੀ, ਲੰਮਾ ਝੱਗਾ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ, ਮੈਂ ਧੋਲੀ ਨਾ ਵਿਹੜਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਫਿਰਨਾ ਜਿਉਂ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਖੱਗਾ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਤੇ ਆਖਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈਏ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਤੇ ਆਖਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈਏ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ੌਪਰ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਆ ਭਰ ਕੇ ਫੀਟਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਰੋਪੇ ਕੋਈ ਮੁੰਨੀ ਬੱਗਾ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਜੁੱਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਗੇ ਸੁੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਜੁੱਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਗੇ ਸੁੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਪੀਵਾਂ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮੱਗਾ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ। ਤੋ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ੀ ਰਹੀਦਾ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਦੇਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ੀ ਰਹੀਦਾ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਦੇਈਦਾ। ਉਹ ਜ਼ੁਲਫੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਖੱਦ ਪੜਵਾ ਲੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਜੱਗਾ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਇਹ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਲੋਕ ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੇਅਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਰਖਵਾਇਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਰਖਵਾਇਆ। ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਇਆ। ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਕੜਕਾਇਆ। ਉਹ ਬਰਖੁਰਦਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਝੁੱਡੂ ਮੈਂ ਅਖਵਾਇਆ। ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਜੀ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾੜ ਤੇ ਕੱਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾੜ ਤੇ ਕੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਇੰਜਣ ਤੋਂ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਅੱਬਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਗਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੇਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਬੂ ਕੁਛ ਸੁਣਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫੇਰ ਸਹੀ ਕਿਤੇ ਆਹ ਚਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਈਦ ਵਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਏਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਿੰਗ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਏਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਿੰਗ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕੰਨ ਸੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੀ ਅੱਖੀਆਂ, ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੌੜ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਠ ਵੀ ਸੀ ਭਰਨੀ, ਇੰਜ ਤੁਰੇ ਬੱਕਰਾ ਜੋ ਤੁਰਦੀ ਏ ਹਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਰੰਗ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਲਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਸ ਸੀ। ਲੇਲਾ ਬੋਲੇ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਬੀਏ ਪਾਸ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਲੇਲਾ ਬੋਲੇ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਬੀਏ ਪਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਲਾ ਜੂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਆਖੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਈ ਹਮਸਾਈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਈ ਹਮਸਾਈ ਸੀ। ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫੇਰ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸ੍ਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੇਲਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੇਲਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਗੱਲ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜੇ। ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਆ ਗਈ, ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਤੇ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਲੇਲਾ, ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲੋਂ ਹੀ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਆ ਪੱਲਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਮਾ ਦੇਣਾ, ਕੁੱਟ ਜੀ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਪੁੱਠ ਜੀ। ਘਰ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਣ ਜਾਏਗਾ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਜਾਏਗਾ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਾਲਿਆਂ, ਦੱਸੀ ਨਾ ਚਾਮ ਮੇਥੋਂ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਸਾਲਿਆਂ। ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਦੱਸੋ ਭੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਮੇਥੋਂ ਧੌਣ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਈ ਤੇ ਕਸਾਈ ਨੇ ਸੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ।
ਤੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਏ, ਜੰਨਤਾਂ 'ਚ ਘਰ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਖੱਲ ਏ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਏ, ਜੰਨਤਾਂ 'ਚ ਘਰ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਖੱਲ ਏ। ਤੇ ਖੱਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ੁਲਫੀ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਪਰਚੀ ਕਟਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਂਡਿਆ ਸੀ ਪਾਈ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਆਈ ਜੇ। ਲੋ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਨਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਥੱਲੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਨਜ਼ਮ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ, ਦੋ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੱਲੋ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ, ਪੇਕੇ ਛੱਡ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾ। ਬੱਲੋ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ, ਪੇਕੇ ਛੱਡ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾ। ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਸਹੁਰੇ ਰੱਖੀ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜੀ ਰਾਣੀ, ਰੋਹਬ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਜਠਾਣੀ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਮਾਂ। ਤੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਈ ਮਰੱਬਾ, ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਦੀ ਅੱਬਾ। ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਈ ਮਰੱਬਾ, ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਦੀ ਅੱਬਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਜੁੱਤੀ ਹੇਠ, ਦੇਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਜੇਠ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਵੀਂ ਜਾਵੀਂ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਵੀਂ। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਵੀਂ ਜਾਵੀਂ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਵੀਂ। ਦਾਜ ਨਾ ਬੈਠੀ ਕੰਮੇ ਲਾ, ਬੱਲੋ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ, ਪੇਕੇ ਛੱਡ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬਣਾਵੀਂ, ਛੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਪਾਵੀਂ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬਣਾਵੀਂ, ਛੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਪਾਵੀਂ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਨਾ ਆਪੀ ਬਹਿ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸੱਸ ਪਕਾ, ਮੰਜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਈ ਤੂੰ ਖਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀ 5-6 ਸਾਲ, ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਬਾਲ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਪਾਰਲਰ ਜਾਵੀਂ, ਟੌਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਵਾ। ਬੱਲੋ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ, ਪੇਕੇ ਛੱਡ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾ। ਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਆਏ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਧਰ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਚਾਹ। ਰੰਗਤ ਥੋੜੀ ਖੱਟੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਕਰ ਲਈ, ਪੇਟ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਾਜੀ ਭਰ ਲਈ, ਔਖੇ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹ। ਬੱਲੋ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ, ਪੇਕੇ ਛੱਡ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਦੇ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਨਾ ਦੇ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰਦੀ ਬੜਿਆਂ ਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਤੋੜ ਲਈ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਵੇਖੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਅੜੀਏ, ਪਾ ਜੁੱਤੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਅੜੀਏ। ਨਾ ਵੇਖੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਅੜੀਏ, ਪਾ ਜੁੱਤੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਅੜੀਏ। ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਬੜੀਏ, ਇਹ ਮਗਰਬ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਬੜੀਏ, ਇਹ ਮਗਰਬ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਅਸੂਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਮਾਨੀ ਉਸ ਬਤੂਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਂਗੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਦੀ ਮੇਰੀ ਬਾਲ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਫੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਸੋਟੀ ਬਣੂ ਸਹਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਵੀ ਲੱਕੜ ਹਾਰੇ ਦੀ। ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਰੀ ਸੀ ਨਜ਼ਮ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਗਾਲੀ ਗਲੂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੱਟ ਦੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਹੇਲੀਏ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹਣਾ। ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਹੇਲੀਏ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਐਡਾ ਚੌੜਾ ਸੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਮੀਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਡਾ ਚੌੜਾ ਸੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਮੀਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੈਂਦਾ ਪੱਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਂਝ ਨਾ ਬੇਦੀਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਹੋਵੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਹੋਵੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਾ ਹੱਦ ਹੋਵੇ, ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਹੋਵੇ। ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਰੱਸੇ ਗੀਰ ਹੋਵੇ। ਮੂੰਹ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ। ਮੂੰਹ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ। ਜੱਜ ਨਾ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਵੇ। ਜੱਜ ਨਾ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੀਬ 'ਚ ਤਾਸੀਰ ਹੋਵੇ, ਸੁਣੇ ਜੋ ਅਸੀਰ ਹੋਵੇ। ਠੱਗ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਦਾ ਜਹਾਨ ਹੋਵੇ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਮੁੱਛ ਹੋਵੇ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਾ ਪੁੱਛ ਹੋਵੇ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਮੁੱਛ ਹੋਵੇ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਾ ਪੁੱਛ ਹੋਵੇ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਕਰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਵੇਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਥਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਤੇਰੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਤੇਰੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਧੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਲਾ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ, ਮਾਲਿਕ ਸੋਹਣਾ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਰੱਖੇ। ਮਾਲਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦਿਆਂ ਰੱਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ।